اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. معزز مشائخ کرام، سجادہ نشینان اور نمائندگان سجادہ نشینان، علماء کرام، مفتیان و قضات، اساتذہ گرامی، محبین و مخلصین، حاضرین و ناظرین، سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جو اجلاس چل رہا ہے اس کی ایک نشست تمام ہو چکی ہے اور دوسری نشست گویا باطن سے اب ہم ظاہر کی طرف بڑھ رہے ہیں. نشست وہی ہے، صرف باطن اور ظاہر کا فرق ہے. اسی لیے سیدھے نشست کا آغاز کرنے کی طرف میں آگے بڑھ رہا ہوں. ہم سب جو یہاں حاضر آئے ہیں وہ سب اس سلطان الہند سے اپنے غلامی کی سندوں پر مہر لگوانے آئے ہیں. بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، یہ اس جماعت کا اجلاس ہے، لیکن اس کے باضابطہ سفر کی شروعات کرنے سے پہلے میں اس سفر کے دائی اور اس سفر کا توشہ جٹانے والے اور اس سفر کا سارا معاملہ اپنی ذات پر چھیلنے والے حضرت سید محمد جیلانی اشرفی کچھوچوی مقدس اللہ العالی کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ بھی تشریف لائیں. بہت سارے لوگ آپ کی زیارت بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں، اور آج کی خدمت کے نتیجے میں آپ پر جو انوار و برکات کی بارش ہو رہی ہے اور سب کی آمین آپ کے چہرے پر جو نور میں اضافہ کر رہی ہے، اسے بھی دیکھنا ہر کوئی چاہتا ہے. یہ بالکل درست ہوگا کہ حضرت سید جیلانی میاں اشرف اشرفی تشریف لائیں اور کچھ اپنے دل کا درد جس نے ان کو مجبور کیا کہ آپ کو بھی اپنا درد رکھنے کو یہاں بلائیں، اس کو آپ کے سامنے رکھیں. میں بڑے احترام کے ساتھ انہیں خوش آمدید کہتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ المولانا العلی العظیم. کشمیر سے کنیا کماری اور گجرات سے بنگال تک کے خانقاہوں سے آئے ہوئے، درگاہوں سے آئے ہوئے، مدارس سے آئے ہوئے ہمارے صوفیہ، مشائخ، علماء و مفتیان کرام، آج ہم انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اس بات پر یہاں ڈائلاگ کر رہے ہیں، تبادلے خیال ہو رہا ہے کہ ہم اپنے دیش سے کے تئیں آج اس کی حب الوطنی کے تئیں، اس کی ترقی اور اس کو آگے بڑھانے کے تئیں ہمارا کیا رول ہونا چاہیے. صوفی انڈیا اس دیش کے لیے کیا کر سکتی ہے. ہمیشہ اس نے کیا، ہر دور میں کیا اور ہر میدان میں کیا اس نے. لیکن ایک ساتھ اکٹھا متحدہ طور پر آپ حضرات جو یہاں آئے، میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتے ہوئے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے سرکار غریب نواز کی بارگاہ بے نیاز میں جو بم دھماکہ ہوا، ہم آپ کو بتا نہیں سکتے ہیں کہ ایک امن ریلی نکلی ہماری بمبے سے اور اجمیر تک آئی. اس امن ریلی میں ہندو بھائیوں نے جس طرح ویلکم کیا، سینے سے لگ کے روئے وہ تڑپے کہ ہم اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ ہماری جو ایکتا تھی
हम आपस में बैठकर मिलजुल करके जब बातें किया करते थे, क्या कोई ऐसा है जो उठ करके इस दर्द को महसूस करे? और वो दरगाह जहां हमारे बाबा दादाओं की आस्थाएं जुड़ी हुई थी, जब कभी भी हमको कोई दुख और पीड़ा होती है तो अजमेर की तरफ हम चले जाते हैं। वहां पर जो ये कुछ हुआ है, हम इस अमन रैली का वेलकम करते हैं। उन्होंने जिस तरीके से वेलकम किया हम आपको बता नहीं सकते हैं, लेकिन हमको इस बात का हमेशा ये दुख रहा है और आज भी है, और इसको हम खुल के बयान करना चाहते हैं कि हमारे अकाबरीन ने, बुजुर्गों ने, हमारे सूफिया ने शर्क और गर्ब में, चाहे केरल की धरती हो, चाहे कश्मीर की धरती हो, शेखुल इस्लाम चरारे शरीफ शेखुल इस्लाम सैयदना नूरुद्दीन ऋषि रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो कश्मीर यूनिवर्सिटी में चेयर है, उसके सरबराह, उसके जानशीन प्रोफेसर इसहाक खां जैसी एक बिग पर्सनालिटी कि आज पूरी दुनिया में तसव्वुफ और सूफी इज्म के हवाले से इनकी ऐसी किताबें आ गई हैं कि तमाम दूसरी कौमों के लोग सूफी इज्म के थ्रू हर चीज की मालूमात हासिल कर रहे हैं। ये मैं एक सैंपल देता हूं आपको कि 4 रोज से फ्लाइट कैंसिल हो रही थी कश्मीर की। ये परेशान थे कि मैं किस तरीके से सूफी इज्तिमा में जा सकता हूं, लेकिन मैं आपको सही कहता हूं, गरीब नवाज की बारगाह बेनियाज की ये सबसे बड़ी ये रूहानी तसर्रुफ की दलील है कि सिर्फ वो फ्लाइट कल आई है, सिर्फ एक फ्लाइट आई है जिसमें प्रोफेसर इसहाक का टिकट रिजर्वेशन में था और कोई फ्लाइट नहीं आई। ये वो गरीब नवाज, इसलिए इनका दुख, ये रो रहे थे, इनका दिल दुखी था कि ये सूफी आदमी है। बाहर से आप इनको देख रहे होंगे, लेकिन अंदर से ये सिर्फ सूफी है। और ये जो तशरीफ लाए हैं, ये अपने में बहुत बड़ी चीज है। इन्होंने इतना अप्रिशिएट किया, इन्होंने कहा हज़रत हम आपके साथ हैं, और एक ऐसी संदेश, सूफी संदेश यात्रा की जरूरत है जो कश्मीर से निकले और हिंदुस्तान की तमाम बड़ी दरगाहों पर होते हुए ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जाकर खत्म हो और उनकी छत्र छाया में जीने का हम अहद करें। दोस्तों, जो कुछ भी हुआ और आप आए, ये कुछ नहीं है। आज से हम अपने सफर का आगाज करेंगे। आज हमें जो मार्गदर्शन मिला है, हमें जो राह हिदायत मिली है, जो आप लोगों की ओपिनियंस हमारे पास आए, और पूरे मुल्क से लोगों ने फैक्स करके, ईमेल के थ्रू अपने अपने ओपिनियंस दिए। बहुत से मैसेज आए हमारे पास जो किसी उर्स की और किसी तकरीबात की वजह से इसमें शरीक नहीं हो सके हैं। उन सब की रोशनी में हम समझते हैं कि हमारे देश में अगर सूफी इंडिया आगे आए, सूफी कॉरिडोर अपना कैरेक्टर अदा करे, और वो तमाम जो सूफियों से जुड़े हुए लोग हैं, वो तमाम के तमाम अगर मुत्तहिद हो जाएं और एक प्लेटफॉर्म के थ्रू हम आगे बढ़ें, तो हम इस देश को 2020 में एक शक्तिशाली देश की शक्ल में देख सकते हैं। मेरे दोस्तों, यही वो असल मकासद थे, यही वो चीजें थी कि हम अपनी पहचान, अपनी दीनी तशख्खुस और उस चीज को जिसको हमारे अकाबरीन ने अपने खानकाहों से दिया, जिसको मुजद्दिद अल-फसानी ने, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने, जिसको इमाम अहमद रजा ने, जिसको हर दौर में उन अकाबरीन उलमा, फुक़हा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन ने उस दीन को बचाया, वो दीन जिसको खानकाहे नबुव्वत से हमारे गरीब नवाज लेकर के अजमेर की धरती पर आए थे।